وسیم اختر صاحب، یہ کافی دن ہو گئے لیکن بات آ گئی وزیر اعلیٰ کے لیول پر کہ سانحہ ہوا ہے، ایم کیو ایم سیاست کر رہی ہے اس پہ. کیوں سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو. دیکھیں، ہم سب سیاست میں ہی انوالو ہیں اور ہم سب سیاست ہی کر رہے ہیں اور ہم آگے آنے والے وقت میں سیاست ہی کریں گے. اب وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو، دونوں ڈیپینڈ کرتا ہے ایشو کیا ہے. اسی حساب سے ہر ایک اپنا ویو دیتا ہے. اب جو حادثہ ہوا یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. بڑا حادثہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی بڑے حادثے ہوئے ہیں. یہ پہلا حادثہ نہیں ہے. اس میں جانیں گئی ہیں اور لوگوں کے روزگار گئے ہیں. اب سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں، سلوشن ہم بڑے عرصے سے صاحب اقتدار کے سامنے رکھتے رہے، مختلف ٹاک شوز میں بیان کرتے رہے، مختلف پریس کانفرنسز کے تھرو اظہار کرتے رہے. پھر کورٹس میں بھی میٹر گئے. جی ہاں. پھر اگر بلدیہ کی میں بات کروں، سندھ گورنمنٹ سے ہٹ کے، تو بلدیہ کو ایک مضبوط ادارہ ہونا چاہیے. پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے. اور آپ کا آئین بھی اب کہتا ہے، آرٹیکل 140A جی ہاں. کو ایکسپلین کیا ہے سپریم کورٹ نے، اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کرنے کے لیے. مگر اب اگر اس پہ توجہ نہ دی جائے اور اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو، کئی بار پریس کانفرنس کے تھرو، جیسے کہ میں نے کہا، میٹنگز کے اندر ریکویسٹ کی گئی، فیڈرل لیول پہ ریکویسٹ کی گئی. جب کولیشن ہو رہا تھا، جب عمران خان صاحب کو ہٹایا جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد جب نئی گورنمنٹ بنائی جا رہی تھی، تو جب بھی وعدے کیے گئے اس میں بلاول صاحب بھی تھے، آصف صاحب بھی تھے، شہباز صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے. اور وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ ہم آرٹیکل 140A کو ان لیٹر اسپرٹ امپلیمنٹ کریں گے. آپ اپنے 7 ووٹ ہمیں ڈال دیں تاکہ ہم حکومت بنا لیں. تو ہم نے اسی کوشش میں 7 ووٹ بھی ڈالے اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، اس لالچ میں کہ آرٹیکل 140 امپلیمنٹ ہوگا، بلدیہ مضبوط ہوگی. یہ بلدیہ صرف کراچی کی مضبوط نہیں ہو رہی ہے، پورے ملک کی مضبوط ہو رہی ہے. اور اس میں صرف ضروری نہیں ہے کہ وسیم اختر میئر بنے یا کسی اور جماعت کا میئر بنے اور اس کے پاس پاور ہو. اس میں پیپلز پارٹی کے میئر کے پاس بھی پاور ہوں گے. آج آپ حال دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کا میئر ہے مگر میری نظر میں بیچارہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، رولز ہی نہیں ہے ایسے، اس کے پاس پاورز ہی نہیں ہے. تو اگر ہوتے تو چیزیں مختلف ہوتی. تو ہم اس لیے کوشش کر رہے تھے کہ آرٹیکل 140 کم از کم مضبوط بلدیہ بن جائے. 18 امینڈمنٹ کی اسپرٹ کیا تھی؟ وہ یہی تھی نا کہ اختیارات فیڈرل گورنمنٹ جو صوبے میں آئے اور صوبے سے نیچے جائیں. مگر صوبے میں آگے پھنس گئے. اور یہ نہیں کہ پھنس گئے، اس پہ ہم نے اتنی دفعہ ریمائنڈ کرایا مگر نہیں، وہیں کے وہیں اٹکے رہے اور یہ حادثات ہوتے رہے. یہ حادثہ بہت بڑا حادثہ ہے، جانیں گئی ہیں. اس میں بلڈنگ کنٹرول کی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ میری نظر میں سی ایم صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے، کیبنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنا پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 18 سال بعد بھی اگر آپ ان ایشوز کو ایڈریس نہ کر سکیں تو پھر یہ بہت بڑا کرمنل نیگلیجنس بھی ہے اور فیلئر بھی ہے. اگر آپ مجھے کرٹیسائز کریں گے، ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کریں گے، جماعت اسلامی کو کریں گے، تو کوئی اس پہ دھیان نہیں دے گا، کیونکہ وہ 18 سال پہلے غلطیاں کی تھی ہم نے. اگر ہم نے غلطیاں کی بھی تھی وہ 18 سال پہلے کی تھی، آپ نے انڈو کیوں نہیں کیا اس کو؟ آپ یہ واقعی یہ بڑا سوال ہے، بڑا سوال ہے. ادھر رکیے سید ناصر حسین شاہ صاحب، یہ سوالات تو جینوئن ہیں جو وسیم اختر صاحب اٹھا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوالات کا جواب دینے کی بجائے وزیر اعلیٰ صاحب گمراہ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، چیف منسٹر صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے جواب میں محترم فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب گمراہ کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے کچھ حقائق پیش کیے اور وہ تو بہت ہی دکھی دل سے، دیکھیں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، سانحہ، بہت سانحہ. افسوسناک واقعہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، جس میں
कई जाने गई हैं, लोगों का बहुत बड़ा माली नुकसान भी हुआ है। तो इशू ये है कि हमें वे फॉरवर्ड की तरफ आना चाहिए, और जी ये हाँ। जो सियासत तो अच्छी चीज है, सियासत बुरी चीज नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग करना जो है अपने अपने तौर पर, उसकी मजम्मत की जाती है। सियासत तो हम सब करते हैं, सियासत में अगर बुराई है तो हम क्यों करते हैं सियासत। लेकिन जो पॉइंट स्कोरिंग हो, बजाय इसके कि लोगों के दुखों को कम करने के लिए कोई मदावा किया जाए, या सजेशंस हो गवर्नमेंट के लिए, या जो भी साहिब इक़्तिदार है या जो इदारे हैं उनको, कि भाई आप बेहतरी की तरफ ले जाएं। लेकिन अगर इस तरह का सिर्फ मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वैसे ही बहुत हम दुखी हैं इस जी हाँ। पूरे वाक़े पे, और ये एक आई ओपनर भी है, और मैं इसको बरी ज़िम्मा खुद को हम नहीं समझते। हम सबकी जिम्मेदारी है इस पे। और ये जो हुआ वाक़या, इसमें एक तो वहाँ भी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए थी, मार्केट वालों या जो भी इस तरह की प्लाजा हैं या जो बड़े रिहायशी मंसूबे हैं, उन सबको ये अब सोचना पड़ेगा, और वो सोच रहे हैं कि इस तरह के हादसात हों तो फिर वहाँ भी कुछ न कुछ इंतजामात होने चाहिए। गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस इस पे है कि हमने इम्प्लीमेंट नहीं कराया, ठीक है। कि जो अगर इसी गुल प्लाजा में इस तरह की कोई इक्विपमेंट्स होते जो जरूरी होते हैं, जिस तरह अब बिल्डिंग्स बन रही हैं या जो बनी हुई है 10-15 साल से, अगर कोई इस तरह की चीजें बनी है तो वहां पे ये चीजें हैं, अवेलेबल हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सानिया हो, कोई वाकया हो, तो वो वहां पे फौरी काबू पा लिया जाए, या कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी आए, जब तक फिर फायर ब्रिगेड आए, ये जितनी भी है वो लोग आए, तो ताकि यकीनन ज्यादा आपने नुकसान दुरुस्त ना। फरमाया कि कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। बड़ा सान्या है गवर्नर साहब इमरान इस्माइल साहब, बड़ा सान्या हो गया। लेकिन ये जितने दिन गुजरे हमने देखा कि एम के एम पीपल्स पार्टी पर मुद्दा डाल रही है, पीपल्स पार्टी आगे से एम के एम के कारनामे याद करवा दी है। ये क्या सियासत ही चलती रहेगी? हमारे यहाँ रेगुलेशंस को फॉलो कोई नहीं करता। भाई एजेंसियां तो माशाल्लाह हमने कोई 36 के करीब रखी हुई है। अगर आप कोई कारोबार करना चाहें तो आपको कोई 30 से ज्यादा डिफरेंट एजेंसियों को डील करना पड़ता है। फायर वाले अलहदा, सेफ्टी वाले अलहदा, ये टैक्स वो टैक्स हर चीज। सो हर जगह पैसे बने हुए हैं भत्ते के कि आपने इतने पैसे देने, इतने पैसे देने। टेस्टिंग टूस्टिंग कोई नहीं होती, कोई आके देखता नहीं कि आपके फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, लगे हुए तो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो कोई नहीं होता। सिर्फ वो आते हैं अपना महीना लेके चले जाते हैं। यहाँ पे तो ये हाल है कि मैं गुल प्लाजा का तो एक बड़ा सान्या हो गया ना। काफी लोग उसके अंदर मर गए, लोगों के जाया हो गया सामान उसके अंदर। लेकिन एक्चुअली तो गुल प्लाजा जैसे बहुत सारे सेंटर्स में आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ कराची में जो सिटिंग बॉम्ब है इस वक्त। आप जैनब मार्केट चले जाएं कराची की, फायर एग्जिट है ही नहीं। एक एंट्रेंस है, बाकी जो पीछे की एग्जिट है उसके ऊपर दुकानें बन गई हैं, पतली पतली गलियां हैं, सफोकेशन होती है अंदर जाके। आप अगर एक माचिस की तीली खुदा ना खास्ता कि दे रहा है कि वो अब्लेज हो जाए। सो ऐसी तो बेतहा चीजें, और ये सारा का सारा ब्लेम मलबा जो है वो जाहिर है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर गिरता है। ये कोई 18वीं तरमीम ने क्या एसबीसी को कहा था कि आप जाके नजेशी करें? 18वीं तरमीम से पहले ये था, 18वीं तरमीम के बाद कोई ठीक हो गया। नहीं आज नहीं, भी लेकिन ये फरमाइए, जो मुतालबा आया कि वफाक के हवाले किया जाए कराची को, आप खुद गवर्नर के तौर पर वफाक के नुमाइंदे रहे, कराची में ही बैठे रहे, वफाक के हवाले करने से फिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर स्ट्रक्चरल चीज़ें सही नहीं होंगी ग्राउंड पे? सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो ख्याल नहीं करती। तो अगर वफाक के जेर तमाम चला जाए कराची तो शायद कोई हमारे हालात बेहतर हो जाए, हम पे नजर करम हो जाए कुछ। लेकिन मामला ये है कि ये जो इदारे हैं ना, जिसकी एसबीसीए की आपसे बात कर रहा हूँ, अब देखें हमने 50 स्टेट ऑफ आर्ट फायर टेंडर्स लेके गिफ्ट किए कराची को वफाक ने। मैंने लेके दिए खान से और मैंने उसका इनॉग्रेशन भी किया। आज भी फायर टेंडर्स जो है उसमें नाम लिखा हुआ है इमरान खान का। वो फायर टेंडर्स स्टेट ऑफ आर्ट फायर टेंडर्स वो खड़े हुए हैं, खराब हो गए हैं। पानी अब ये फायर डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं
کہ جی پانی ختم ہو گیا.